Okay. ITC on cars purchased by a company engaged in renting out cars for the transportation of the passengers is allowed. అంటే ఇక్కడ కార్ అయింది, ఇక్కడ వెహికల్ మోటార్ వెహికల్ కార్ అయింది. ఇట్ హ్యాస్ ఏ సిట్టింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ లెస్ దాన్ 13 persons and it is a motor vehicle definition లోకి వస్తుంది. But the purpose is the company bought it for the renting out for the cars. For which purpose? For the transportation of the passengers. Whenever a motor vehicle is used for the transportation of passengers, ITC is allowed. ITC on cars purchased by a car driving school is allowed. ఎందుకంటే అది కార్ డ్రైవింగ్ స్కూల్. Okay, it was used for the imparting training on such motor vehicle. Yes, it is allowed. Like the same way, we have a lot of examples here. You can go through that. Next was 17 subsection 5, 17 subsection 5 and class B. Okay, we are saying that the following supply of goods or services are for like food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery. Next, leasing, renting and hiring of motor vehicles, which was specified in the previous class. అంటే వెనక చెప్పిన ప్రొవిజన్లో మనం మాట్లాడుకున్న మోటార్ వెహికల్స్ ని లీజింగ్ అండ్ రెంటింగ్ పర్పస్ కి తీసుకున్నా సరే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది రాదు. బట్ వెన్ ఎవర్ సచ్ మోటార్ వెహికల్స్ మనం లీజ్ కి తీసుకుని ఆ సెక్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన సర్వీసెస్ కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ పాసెంజర్స్ కానీ వాడు ఎక్కడైతే స్పెసిఫైడ్ రీజన్స్ ఉన్నాయో ఆ రీజన్స్ కి ఆ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తే మాత్రం ఐటీసీ వస్తుంది. సో మనకి ఏదైతే స్పెసిఫైడ్ పర్పస్ ఉన్నాయో ఆ స్పెసిఫైడ్ పర్పస్ కి సంబంధించి ఒక మోటార్ వెహికల్ ని పర్చేజ్ చేసినా సరే మనకి ఐటీసీ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని రెంట్ కి తీసుకున్నా లేదంటే లీజ్ కి తీసుకున్నా సరే దానికి ఐటీసీ అనేది వస్తుంది. అదొక కండిషన్. నెక్స్ట్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. ITC is not available on life insurance and ITC is not available on health insurance. However, it was an exclusion. However, the input tax credit in respect of such goods or such goods means the above mentioned Jason goods. The input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of the goods or services or both as an element of the taxable composite supply or as a mixed supply. So we will get to know. Chudam. Next, membership of a club, health and fitness center and travel benefits extended to the employees on vacation such as leave or home travel concession. Next, however, the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force. వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే క్లియర్లీ ప్రొవిజన్ ఎలా ఉందంటే ప్రొవిజన్ వాజ్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఫుడ్ అండ్ బేవరేజ్, నెక్స్ట్ అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్, నెక్స్ట్ బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing and renting of and hiring of motor vehicles having seating capacity not exceeding 13, including driver,
and vessels and aircrafts, vessel and aircrafts. Next, life insurance and health insurance. సో ఫుడ్ అండ్ బేవరేజెస్ కానీ, అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ కానీ, లేకపోతే బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్ సర్వీసెస్ లైక్ ఇప్పుడు నాకు మ్యారేజ్ ఉందమ్మా, నేను ఫేషియల్స్ అవి చేయించుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్ సర్వీసెస్ కావాలి నాకు. ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా బ్లాక్‌గా ఉన్నాను. నేను తెల్లగా అవ్వాలి రజనీకాంత్ లాగా. సో అటువంటప్పుడు 'శివాజీ' సినిమాలో రజనీకాంత్ లాగా, మామూలు రజనీకాంత్ కాదు. ఓకేనా? సో అలా అవ్వాలనుకున్నప్పుడు నాకు బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్ కావాలి. అట్ ది సేమ్ టైమ్ హెల్త్ సర్వీసెస్. ఇఫ్ ఐ ఫీల్ సిక్ నాకు హెల్త్ సర్వీసెస్ కావాలి. నెక్స్ట్ కాస్మెటిక్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. నాకు ఈ ఫేస్ నచ్చలేదు. ఓకేనా? నాకు అమితాబ్ బచ్చన్ ఫేస్ కావాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేయించుకుంటా? ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకొని వేరే ఫేస్ కావాలని నేను ఆశపడ్డాను. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ అవైల్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్. ఓకే. సో ఈ సర్వీసెస్ కనుక నేను అవైల్ చేసుకుంటే, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ గనుక నేను అవైల్ చేసుకుంటే, దేర్ విల్ బి నో ఐటీసీ. దేర్ విల్ బి నో ఐటీసీ. ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ అనేది రాదు. నువ్వు అవైల్ చేసుకో. వీటి మీద జీఎస్టీ ఉంటుంది. యూ హావ్ టు పే ద జీఎస్టీ. బట్ యూ కెనాట్ టేక్ ది టాక్స్ యాస్ ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్. అలాగే లీజింగ్, రెంటింగ్ అండ్ హైరింగ్. Leasing and renting and hiring of the motor vehicles having a seating capacity of not exceeding 13 persons, including the driver and vessels and aircrafts. ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఇదే సేమ్ ఐటమ్స్ ని మనం 17(5)A లో చూసాం. ఏ అండ్ ఏఐలో చూసాం. వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే అక్కడ మనం పర్చేస్ చేస్తే అని చెప్తున్నాడు. ఇదే గూడ్స్ ని, ఇదే ఐటమ్స్ ని మనం పర్చేస్ చేస్తే ఐటీసీ రాదన్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇదే ఐటమ్స్ ని నువ్వు లీజ్‌కి తీసుకున్నా, రెంట్‌కి తీసుకున్నా, హైరింగ్‌కి తీసుకున్నా సరే ఐటీసీ రాదని చెప్తున్నాడు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ ది ఐటీసీ. సార్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? యెస్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. వీటి మీద ఐటీసీ మరి ఎప్పుడొస్తుంది సార్? ఇంకెవ్వరికీ రాదా అంటే వస్తుంది. ఏమంటున్నాడంటే మనకి సేమ్ అవుట్‌వార్డ్ సప్లైస్ ఉండాలంట. సేమ్ లైన్ ఆఫ్ అవుట్‌వార్డ్ సప్లైస్ ఉండాలి. సేమ్ లైన్ ఆఫ్ అవుట్‌వార్డ్ సప్లైస్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక క్యాటరింగ్ ఏజెంట్‌ని అనుకుందాం. క్యాటరింగ్ ఏజెంట్‌ని అనుకుందాం. నా పనేంటి? నేను కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి, క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి క్యాటరింగ్ ఆర్డర్స్ తీసుకుంటుంటాను. వేరే క్యాటరింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు. వేరే రెస్టారెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను క్యాటరింగ్ సర్వీస్‌ని ఇన్‌పుట్‌గా తీసుకొని వీళ్ళకి క్యాటరింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఐ యామ్ యాక్టింగ్ యాస్ ఎన్ ఏజెంట్. సో, ఇప్పుడు నాకు ఇన్‌పుట్‌లో క్యాటరింగ్ సర్వీస్ ఉంది. అలాగే అవుట్‌పుట్‌లో కూడా నాకు క్యాటరింగ్ సర్వీస్ ఉంది. అంటే సేమ్ లైన్ ఆఫ్ అవుట్‌వార్డ్ సప్లైస్ ఉన్నాయి నాకు. అటువంటప్పుడు క్యాటరింగ్ మీద ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ అనేది ఐ కెన్ టేక్. ఐ కెన్ టేక్. బట్ సార్, ఒక కంపెనీ బిజినెస్ మీటింగ్ జరుగుతుంది సార్. కంపెనీ బిజినెస్ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఎట్ దట్ టైమ్ అక్కడ బిజినెస్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యే పర్సన్స్ కోసం నేను క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నాను. క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఐ హావ్ పెయిడ్ జీఎస్టీ. జీఎస్టీ కూడా పే చేశాను. సార్ మరి ఇప్పుడు ఈ సిట్యుయేషన్స్‌లో నేను ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడం కుదురుతుందా? నో సార్. ఎందుకంటే మీకు బిజినెస్ కంపెనీ యొక్క అవుట్‌వార్డ్ సప్లై అనేది వేరు. ఇట్ మే బి ఎ ట్రేడర్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో, నేను ఇన్‌పుట్ సర్వీస్‌లో నాకు క్యాటరింగ్ ఉంది గానీ, అవుట్‌పుట్ సర్వీస్‌లో నాకు క్యాటరింగ్ లేదు. ఇన్ థిస్ కేస్ ఐటీసీ విల్ నాట్ బి టేకెన్. ఇన్ థిస్ కేస్ ఐటీసీ కెన్ బి టేకెన్. సో, సేమ్ లైన్ ఆఫ్ అవుట్‌పుట్ ఉంటే నేను ఐ కెన్ టేక్ ది ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ ఆన్ దీస్ ఐటెమ్స్. లైక్ ది సేమ్ వే ఐ యామ్ ఏ కార్ రెంటల్ పర్సన్. కార్ రెంటల్ పర్సన్. ఓకేనా? కార్స్ రెంట్‌కి ఇస్తుంటాను. ఇంతకీ ఆ కార్స్ నా ఓనా? కాదు. మేబీ నేను వేరే వాడి దగ్గర నుంచి కార్ రెంటల్ తీసుకొని సబ్‌లెంటింగ్, సబ్‌లెట్టింగ్ అంటారు దీన్ని. కార్ రెంట్‌కి తీసుకొని, ఇదే కార్‌ని నేను వేరే వాడికి రెంట్‌కి ఇస్తున్నాను. కార్ రెంట్‌కి. సో, నేను ఇన్‌వార్డ్ సప్లైలో కూడా సేమ్ లైన్ ఆఫ్ కేటగరీ ఉంది. అవుట్‌వార్డ్ సప్లైలో కూడా సేమ్ లైన్ ఆఫ్ కేటగరీ ఉంది. దెన్ ఐ కెన్ టేక్ ది ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్
లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. జనరలీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఎందుకంటే అవి ప్యూర్‌గా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది పర్సనల్ కన్జంప్షన్ అవుతది. ఇట్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్. ఇంకోటేంటంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను. రీఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. రీఇన్సూరెన్స్. ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉంది. ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉంది. ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు. క్లయింట్‌కి జనరల్‌గా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తది? ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఒక 100 క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్‌కి ఇన్సూరెన్స్ చేయాలి. ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సరిపోదు. అప్పుడు ఏం చేస్తదంటే మేబీ ఇట్ మే టేక్ కోఇన్సూరెన్స్ ఆర్ ఇట్ మే గో ఫర్ ది రీఇన్సూరెన్స్. సో అటువంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వేరే కంపెనీ దగ్గర మళ్ళీ ఈ కంపెనీ సేమ్ ప్రాజెక్ట్‌కి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు. అంటే ఈ కంపెనీ అవుట్‌పుట్ ఇన్సూరెన్స్ అలాగే ఇన్‌పుట్‌లో కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. సో అప్పుడేమవుతుందంటే సేమ్ లైన్ ఆఫ్ సేమ్ లైన్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అవుట్‌వర్డ్ సప్లైస్, సేమ్ లైన్ ఆఫ్ ఇన్‌వర్డ్ సప్లైస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సిట్యుయేషన్స్‌లో ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ అనేది వస్తుంది. ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ మెంబర్‌షిప్ టు మెంబర్‌షిప్ టు ఏ క్లబ్. మెంబర్‌షిప్ టు ఏ క్లబ్. ఒక క్లబ్‌కి నేను మెంబర్ అయ్యానమ్మా. లైక్ రోటరీ క్లబ్, సమ్ అదర్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ క్లబ్స్ ఏవో. ఆ క్లబ్‌లో నేను మెంబర్‌షిప్ తీసుకున్నాను. సో మెంబర్‌షిప్ తీసుకుంటే దెన్ ఐ హావ్ టు పే మెంబర్‌షిప్ ఫీ అండ్ సచ్ ఫీ ఈస్ టాక్సబుల్ అండర్ జీఎస్టీ. సో అప్పుడేమవుతుంది? ఆ జీఎస్టీని నేను ఐటీసీ కింద క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా? నో సార్. మెంబర్‌షిప్ టు ది క్లబ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ టు ది ఐటీసీ. ఓకేనా? ఐటీసీ అనేది తీసుకోవడం కుదరదు. నెక్స్ట్ ట్రావెల్ బెనిఫిట్స్. ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని ట్రావెలర్స్ దగ్గర కాంట్రాక్ట్స్ తీసుకొని ఆ కంపెనీలోని ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా ఒకేషన్ మీద పంపించడం. అంటే ఎక్కువ కాలం వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ బెనిఫిట్ కింద కానీ, వాళ్ళని ఎంకరేజ్‌మెంట్ బెనిఫిట్ కింద కానీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఎవరికి? ఎంప్లాయీస్‌కి. ఎంప్లాయీస్‌కి వొకేషన్ మీద పంపించడానికి సమ్ ట్రావెల్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటాయి. అంటే కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ట్రావెల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ తీసుకొని ఎవరికిస్తుంది? ఎంప్లాయీస్‌కి వొకేషన్ మీద వెళ్ళడానికి ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడేం చేస్తారంటే ఆ కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ట్రావెల్ సర్వీసెస్‌ని యూజ్ చేసుకొని దే విల్ గో ఫర్ ది వొకేషన్స్. ఓకేనా? మరి అటువంటప్పుడు ఈ ట్రావెల్ సర్వీసెస్‌కి నేను టాక్స్ పే చేస్తాను కదా! బీయింగ్ ఏ కంపెనీ. కంపెనీ టాక్స్ పే చేస్తుంది కదా! దీన్ని కంపెనీ ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ కింద తీసుకోవచ్చా? నో. ఐటీసీ కెనాట్ బి టేకెన్. అలాగే మెంబర్‌షిప్ టు ఎ క్లబ్ ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ కింద తీసుకోవచ్చా? నో సర్. ఓకేనా? దీనికి సేమ్ లైన్ ఆఫ్ అవుట్‌వర్డ్ సప్లైస్ అనేవి ఉండవండి. సో అందుకనే ఈ 2 సిట్యుయేషన్స్‌లో కూడా ఐటీసీ అనేది రాదు. దెన్ ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు. ఎక్సెప్షన్స్‌లో మనం ఒక పాయింటే చూసాం. సేమ్ లైన్ ఆఫ్ అవుట్‌వర్డ్ సప్లైస్ ఉంటే అప్పుడు ఐటీసీ అనేది వస్తుంది. ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్తాను. ఏంటంటే ఇవే సర్వీసెస్ ఇవేవైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఇఫ్ సచ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ అండర్ స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్. If such services are provided under statutory obligation. స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ వల్ల నేను ప్రొవైడ్ చేస్తే అప్పుడు ఐటీసీ అనేది వస్తుంది. ఐటీసీ అనేది వస్తుంది. లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉందమ్మా. ఫ్యాక్టరీలో మోర్ దాన్ 250 పర్సన్స్ ఉన్నారు. మోర్ దాన్ 50 పర్సన్స్ ఉన్నారు. 250. సో కంపెనీ హాస్ టు కంపల్సరీ మెయింటైన్ కాఫెటేరియా. కాఫెటేరియా కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి ఆ ఫ్యాక్టరీ అనేది. కంపల్సరీగా ఆ ఫ్యాక్టరీలో కాఫెటేరియా ఉండాలి. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్‌కి ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ గాని, లేదంటే ఫుడ్ పర్పస్ కానీ కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది కంపెనీ కాఫెటేరియా పెట్టింది కాబట్టి మేబీ ఫుడ్‌ని అండ్ బీవరేజెస్ పర్చేజ్ చేయడం గాని, లేదంటే క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్‌ని తీసుకోవడం గాని చేస్తది. సో క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ తీసుకుంది. ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ పర్చేజ్ చేసింది. అవుట్‌వర్డ్ సప్లై ఉంటుందా సార్? ఆ కంపెనీ అవుట్‌వర్డ్ సప్లై, ఆ ఫ్యాక్టరీ అవుట్‌వర్డ్ సప్లై అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి ఉంటది. కానీ ఇన్‌వర్డ్ సప్లై ఏముంది? క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ ఉంది. సో ఇటువంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో కూడా వస్తుంది. ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేశారంటే స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది. ఫ్యాక్టరీకి మోర్ థాన్ 250 పర్సన్స్ కనుక ఎంప్లాయీస్ కానీ, ఇలా వర్కర్స్ గాని ఉంటే కంపల్సరీ దే హావ్ టు మెయింటైన్ ఏ కాఫెటేరియా.
and it has to provide food services to the that employees. So స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ లేకపోయినా సరే స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఫుడ్ అండ్ బేవరేజ్, అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్, హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇవేవైతే ఉన్నాయో అండ్ ఇవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది వస్తుంది. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ మీకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లేదంటే పెద్ద పెద్ద మెట్రో సిటీస్ లో చూస్తే కంపెనీ క్యాబ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. రెంట్ ఏ క్యాబ్ అంటారు వాటిని. క్యాబ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా వాళ్ళు లైక్ పర్సనల్ వెహికల్స్ లో వెళ్ళకుండా కంపెనీ క్యాబ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా కంపెనీ క్యాబ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? అంటే దెర్ ఇస్ ఎ కంపెనీ క్యాబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వేరే ఉంటాడు. దీని ఏమంటే రెంటింగ్ ఆఫ్ ఎ మోటార్ వెహికల్ ఆర్ హైరింగ్ ఆఫ్ ఎ మోటార్ వెహికల్ ఫర్ ప్రొవిజన్ టు ది ఎంప్లాయీస్, ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ టు ది ఎంప్లాయీస్. సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు జనరల్ గా అయితే ఐటీసీ రాదు. బట్ కంపెనీ స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ కింద but the company is providing the cab service under statutory obligation. అయితే కనుక కంపల్సరీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? మొన్న దిశా కేసు జరిగిన తర్వాత ఏం చేశారంటే ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కనుక లేట్ నైట్ వర్క్ నుంచి కనుక ఇంటికి వెళ్ళేటట్టయితే కంపల్సరీగా ఆ కంపెనీ క్యాబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్. కంపల్సరీగా కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే దే ఆర్ లీవింగ్ ద ఆఫీస్ ఎట్ మిడ్ నైట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 10 or 12 వాట్ ఎవర్ ది టైమ్ దే గివెన్. సో ఆ టైం దాటిన తర్వాత వాళ్ళు వర్క్ నుంచి కనుక వెళ్తే కంపల్సరీ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ కి క్యాబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సార్ మరి ఆ క్యాబ్ సర్వీస్ కి నాకు ఐటీసీ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ టేకెన్ అండర్ ప్రొవైడెడ్ అండర్ స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్. అది ఇక్కడ మనకి పాయింట్. ఓకేనా? సో ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్, అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్ ఏవి తీసుకున్నా సరే సో జనరల్ గా వాటికి ఐటీసీ అనేది రాదు. బట్ ఇన్ కేస్ సేమ్ లైన్ ఆఫ్ అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ ఉన్నా లేదా స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేసినా సరే కంపల్సరీ ఐటీసీ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. A manufacturing company purchases food items for being served to its customers free of cost. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే అదొక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ని పర్చేజ్ చేసింది. ఎవరికమ్మా? కస్టమర్స్ కి ఇవ్వడానికి. స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ ఏమైనా ఉందా అమ్మా? ఇక్కడ లేదు. సో ఎప్పుడైతే స్టాట్యూటరీ ఆబ్లిగేషన్ లేదో అండ్ మోర్ ఓవర్ సేమ్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అమ్మా అది కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పాడు అదొక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. సో జస్ట్ వాళ్ళు ఏదో కస్టమర్స్ కి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇవ్వడం కోసం ఇంపార్టెంట్ కస్టమర్స్ కాబట్టి ఫుడ్ ఏదో పర్చేజ్ చేశారు. సో దానికి ఐటీసీ వస్తుందమ్మా? రాదు. ఐటీసీ విల్ బి బ్లాక్డ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ బై అండ్ కో ఏ కేటరర్ ఆఫ్ జోధ్పూర్. ఓకే, ఎక్స్ అండ్ వై అనే కంపెనీ వాళ్ళు జోధ్పూర్ లో ఒక కేటరర్ అటు వాళ్ళు has been awarded a contract for catering in a marriage to be held at Jaipur. Jaipur lo వాళ్ళకు ఒక మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చిందంట. The firm has given the contract for the supply of snacks to be served in the marriage to PQ. సో వాళ్ళకి ఎంటైర్ మ్యారేజ్ కాంట్రాక్ట్ మొత్తం వస్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే XY వాళ్ళు వేరే కంపెనీకి అంటే PQ అనే ఒక ఫర్మ్ కి స్నాక్స్ మాత్రం సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారంట. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? అవుట్వర్డ్ లో క్యాటరింగ్ ఉంది, అలాగే ఇన్వర్డ్ లో సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఎవరికి ఇచ్చారు? పీక్యూకి ఇచ్చారు. సో అంటే ఇక్కడ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ క్యాటరింగ్, అవుట్వర్డ్ సప్లైస్ కూడా క్యాటరింగ్. సేమ్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ అవైల్ ది ఐటీసీ ఆన్ అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 5 చూద్దాం. ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ హ్యాస్ టేకెన్ ద మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఏ క్లబ్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాడంట.
క్లబ్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే ఐటీసీ వస్తుందమ్మా, రాదు. ద ఫీజ్ ఫర్ విచ్ ఇస్ పెయిడ్ బై ది కంపెనీ, ఈవెన్ దో మనం కంపెనీ పే చేసినా సరే అక్కడ మెంబర్షిప్ availment of membership of a club will not be available to take the ITC. Okay, so this is clause number B. Clause number B, food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, ivanni kuda ITC అనేది రాదు. But exceptions, whenever they are used for the same line of supply and whenever they are provided under statutory obligation, then we can take the input tax credit. Okay, next, works contract. Next point, 17.5 clause C. 17.5 clause C, works contract. 17.5 clause C, works contract. Works contract services when supplied for the construction of an immovable property will not be allowed. Works contract అంటే ఏంటి నాన్న? వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం. విల్ గో త్రూ ది డెఫినేషన్. సప్లై చాప్టర్ లో మనం వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ గురించి చదువుకున్నాం. షెడ్యూల్ 2 క్లారిఫికేషన్. షెడ్యూల్ 2 లో మనం క్లారిఫికేషన్ చదివినప్పుడు అక్కడ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ డెఫినేషన్ చదివాం. కమ్ టు సప్లై చాప్టర్. Yes, sir. Page number 2.15. What is a works contract? Works contract means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out or improvement, modification, repair, maintenance and renovation and altering or commission of any immovable property wherein the transfer of property in goods is involved in the execution of such contract. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి మనం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసి సో కంప్లీట్ గా అది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం కానీ ఆల్టరేషన్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో దాన్ని ఏమంటారంటే వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు. ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ఓన్లీ అన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సో ఇటువంటప్పుడు సో నేను వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీసెస్ to an immovable property, no ITC. Immovable property నేను ఏమైనా వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ని హైర్ చేసుకుంటే the tax I pay on works contract services will not be eligible to take as an input tax credit. అది వాడు చెప్తున్నాడు. సో అయితే సార్ బట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎస్ ఉన్నాయి. However, the credit is allowed where an input service for further supply of works contract service. Next, where it is supplied for the construction of a plant and machinery. అంటే నాకు ఇన్పుట్ లో ఎక్సెప్షన్ 1 అందులో 1 ఇన్పుట్ లో వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది అండ్ అవుట్పుట్ లో కూడా వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ అంటారు. లైక్ ఇందాక మనం క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ చూసుకున్నప్పుడు ఎలాగైతే నేను అక్కడ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ జైపూర్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అది వేరే వాళ్ళకి స్నాక్స్ కి ఎలాగైతే సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిందో మేబీ నాకు ఒక కంపెనీ నుంచి పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టమని వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఎక్స్ అనేవాడు ఉన్నాడు. ఎక్స్ అనేవాడికి ఒక వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. ఏంటి? ఎంటైర్ ఒక బిల్డింగ్ ని కట్టమని. 3 స్టేర్ బిల్డింగ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. దీనికి నేను ఏం చేశానంటే ఓకేనా, సో పిల్లర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయమని చెప్పి పిల్లర్స్ ఫౌండేషన్ మీరే వేసండి అని చెప్పి నేను వేరే వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాను. లెట్ us say ఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, నేను
నాకు అవుట్పుట్లో వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది. నేను ఇన్పుట్లో కూడా వేరే వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాను. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వై అనేవాడు నాకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. లైక్ దే విల్ lay the foundation and lay the pillars. So for that they may charge GST. సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు దే విల్ చార్జ్ జిఎస్టీ. సో నాకు ఇన్పుట్ లో జిఎస్టీ ఉంది, లైక్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ మీద జిఎస్టీ పే చేశాను. అవుట్పుట్ లో కూడా నాకు ఏముంది, వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ నాకు ఇన్పుట్ లో వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ మీద ఐ కెన్ అవైల్ ది ఐటీసీ, ఐ కెన్ అవైల్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. అండ్ exception 2 when input works contract, when input works contract is for plant and machinery, is for plant and machinery. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి నేను వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటే, లైక్ ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ నాకు డెవలప్ చేయాలి అంటే, నేను ఒక గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీని, నాకు ఒక పెద్ద ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కావాలి. ఓకేనా? సో దాన్ని డైరెక్ట్ గా నేను పర్చేజ్ చేయలేను. సో డిఫరెంట్ టెక్నీషియన్స్ వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సెటైన్ ప్లేస్ లో, ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ లో దాని ఇన్స్టాలేషన్ చేసి, దాని గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి కింద ఫుల్ ఫౌండేషన్, సిమెంట్ బేస్ తో ఫుల్ ఫౌండేషన్ వేసి దాన్ని క్లియర్ గా కట్టి, దాని మీద నాకు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీని డెవలప్ చేసి నాకు ఇవ్వాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. అన్ని సర్వీసెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటాయి. ఓకేనా? వాళ్ళకి ఒక కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేసాను. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే నేను ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్తానో, దెన్ ఐ కెన్ టేక్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. No doubt, works contract to an immovable property is not eligible, but in that immovable property I can take the input tax credit when it comes to plant and machinery. Plant and machinery సంబంధించిన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ నేను తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అంటున్నారు కరెక్టే. వాట్ ఈస్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ? సో ఇప్పుడు మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో చూసుకుంటే, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీలో 15% డిప్రిషియేషన్ క్లెయిమ్ చేస్తాం. లైక్ ఫర్నిచర్ వచ్చిన ప్లాంట్ అండ్ లైక్ ప్రింటర్స్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అంటారు, లేదంటే వెహికల్స్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అంటారు. సో ఏంటి ఇక్కడ దేన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు, దేన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు? ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అంటే చెప్తున్నాడు. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎక్స్క్లూజన్స్ ఏంటో చెప్పేశాడు. ఇవి కాకుండా మిగతా అన్ని కూడా ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీలోకి ఇంక్లూజన్స్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ మీన్స్ is given an exclusive definition. Plant and machinery means apparatus, equipment and machinery which was fixed to earth by a foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or both, and includes such foundation and structural support. ఓకే, అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక అన్నట్టు నాకు ఒక మిషనరీ కావాలి. ఒక మిషనరీని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి నాకు ఫుల్ ఫౌండేషన్ అంతా వేయాలి, లైక్ సిమెంట్ ఫౌండేషన్ వేసి ఒక స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ తీసుకొచ్చి, ఆ సపోర్ట్ ద్వారా నాకు పైన ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీని బిల్డప్ చేయాలి వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అంటే ఓన్లీ సెంటర్ పార్ట్ అవుతుందా సార్? నో, ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ని, ఎంటైర్ ఈవెన్ దట్ సివిల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కింద కన్సిడర్ చేయమంటున్నాడు. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కిందే కన్సిడర్ చేయమని చెప్తున్నాడు. దాంతో పాటు ఏమన్నాడంటే బట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ అని చెప్పాడు. బట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ అందులో ఫస్ట్ ఏంటంట, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సివిల్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీలోకి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ల్యాండ్, బిల్డింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సివిల్ స్ట్రక్చర్స్, like roads, bridges, ఓకేనా, అండ్ సమ్ అదర్ సివిల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేశాడు. దాంతోపాటు ఏమన్నాడు, టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్స్, లైక్ telecommunication towers are excluded from plant and machinery, telecommunication towers. And next, pipelines laid outside the factory premises, pipelines laid outside the factory premises,
అంటే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీలో డెఫినేషన్లోకి ఈ 3 పాయింట్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేశాడు. ఏంటవి? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ అదర్ సివిల్ స్ట్రక్చర్స్, టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్స్, పైప్ లైన్స్ లేడ్ అవుట్ సైడ్ ది ఫ్యాక్టరీ ప్రిమిసెస్. అంటే అవుట్ సైడ్ ఫ్యాక్టరీలో ఏదైనా పైప్ లైన్స్ ఉంటే అవి కూడా ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీలోకి రావు అని చెప్తున్నాడు. అంటే వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ అవుట్ సైడ్ ది పర్వ్యూ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ప్లాంట్ and machinery, whenever we avail a works contract for this land and building, no ITC. Whenever we avail a works contract for telecommunication towers, no ITC. Whenever we avail works contract for the pipelines laid outside the factory premises, no ITC. So okay, whenever works contract whenever we avail works contract for the land and building, telecommunication towers, pipelines outside the factory premises, then there will be no ITC. Then there will be no ITC available. No ITC available. This is what they are saying. అంటే వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుట్లైన్ ఏంటంటే వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ టు అండ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ is not eligible. No ITC. But in case such works contract is availed and there is the same line of works contract, then we can take the input tax credit. Next, whenever such works contract is for development of a plant and machinery, then we can take the input tax credit. However, plant and machinery excludes land and building, telecommunication towers, pipelines laid outside the factory premises. Sir, what about the pipelines laid inside the factory premises? Yes, they will come under plant and machinery definition. And whenever a works contract is engaged with the such pipelines inside the factory, then we can take the input tax credit. Okay, na? Student have to think in that manner. Okay, this is about the works contract services with respect to immovable property. ఓకే, అంటే ఏంటి? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ కి వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది రాదు. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. నెక్స్ట్, we have given some examples. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే నాన్న, వెన్ ఎవర్ ఏ పర్టికులర్ రిపేరింగ్ కానీ లేదంటే మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ కానీ ఎప్పుడైతే మనం క్యాపిటలైజ్ చేస్తామో దెన్ వీ కెనాట్ అవైల్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. బట్ ఎప్పుడైతే క్యాపిటలైజ్ చేయకుండా వాటిని రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి చార్జ్ చేస్తాము, దెన్ వీ కెన్ టేక్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. క్లియర్? క్లియర్. రిపేర్స్ to any immovable property. Okay, then if capitalized, no ITC. But when transferred to profit and loss account, then yes, ITC. You can take the input tax credit on such repairs and maintenance services. Okay, na? So you have to be very clear that. Next example, let us take one or two examples. Okay, ITC on works contract services availed by a software company for construction of its office is blocked. మా అక్కడ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాడు. ఎవరు తీసుకున్నారు? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ తీసుకున్నారు ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆఫీస్ అంట. ఇట్స్ ఆఫీస్. మా ఆఫీస్ అనేది ఏమవుతుంది? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అవుతుంది. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అవుతుందా? అవ్వదు. సో అంటే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కాదు వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫర్దర్ సప్లై వీళ్ళకి ఏమైనా వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉందా? లేదు. అంటే వీళ్ళకి ఫర్దర్ సప్లై వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ లేదు, అండ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అవుతుంది, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కూడా కాదు. అప్పుడు ఇన్పుట్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ మీద ఐటీసీ వస్తుందమ్మా? రాదు. ఇట్ ఈస్ బ్లాక్డ్. నెక్స్ట్, సేమ్ మళ్ళీ ఆ క్యాటరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ని తీసుకొచ్చి వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఫిక్స్ చేశాడు. XY & Co, a works contractor of Jaipur,
has been awarded a contract for the construction of a commercial complex in Alwar. Okay, ఎక్స్పై అనే ఫామ్ కి వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చిందంట. బాగుంది. ద ఫర్మ్ అవైల్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ PQ అండ్ కో. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దీంట్లో ఆ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ లో ఒక పార్ట్ ని వేరే వాళ్ళకి వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ కింద ఇస్తున్నారు. ఏ లోకల్ వర్క్స్ కాంట్రాక్టర్ ఆఫ్ అల్వార్ PQ అండ్ కో ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్. అంటే వాళ్ళకి ఎంటైర్ బిల్డింగ్ లో వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ వస్తే అందులో సమ్ పార్ట్ వీళ్ళు వేరే వాళ్ళకి వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ అవుతుంది. సో దెన్ ద ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది, అవుట్పుట్ సర్వీసెస్ కూడా వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది. దెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ అవైల్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూడండి. నెక్స్ట్ సార్ ఇదంతా ఓకే, వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటే ఓకే. ఇప్పుడు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి నేను వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ కాకుండా ఇన్పుట్స్ కానీ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ కానీ నేనే పర్చేజ్ చేశాను. నా అంతటి నేనే పర్చేజ్ చేసి నా ఓన్ గా నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నాను. ఎవరికి వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వట్లేదు, బయట వాళ్ళకి. నేను ఓన్ గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి గూడ్స్ తెచ్చుకుంటున్నాను, సర్వీసెస్ తెచ్చుకుంటున్నాను. లైక్ ఇప్పుడు నా కంపెనీ ఆఫీస్ ఉంది, నా కంపెనీకి ఆఫీస్ కావాలి, ఆఫీస్ నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలి. అటువంటిప్పుడు నేనే కావాలని సిమెంట్, నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ని నేనే ప్రొవైడ్ చేసుకున్నాను, నా ఆఫీస్ బిల్డింగ్ నేనే కట్టించుకుంటున్నాను. సార్ ఇప్పుడు నాకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వస్తుందా సార్? నో, we cannot avail the input tax credit. One second, excuse me. So చూడండి, a company buys cement, tiles, etc. and avails the services of an architect for the construction of its office building. ఓకేనా, అంటే ఆ కంపెనీ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి సిమెంట్, టైల్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్ట్ సర్వీసెస్ ని అక్వైర్ చేసింది. బిల్డింగ్ అనేది ఏమవుతుందా, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి నేను ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీసెస్, అది కూడా ఏ పర్పస్ కి, ఆన్ మై ఓన్ అకౌంట్ నేను ఒకనే కట్టేసుకున్నాను, లేదంటే నా పర్పస్ కి నేను కట్టుకున్నాను, సోల్ పర్పస్ కి, ఫర్దర్ సప్లైకి కాదు, ఓన్ పర్పస్ కట్టుకుంటున్నా. అటువంటిప్పుడు ఐ కెనాట్ టేక్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్. MN and Constructions procures cement, paint, iron rods and services of architects and interior designers for the construction of a commercial complex for one of its clients. అంటే అవుట్వర్డ్ ఈ బిల్డింగ్ అంతా ఎవరి కోసం కడుతున్నారంటే వాళ్ళ క్లయింట్ కి కడుతున్నారు, వాళ్ళ క్లయింట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో క్లయింట్ కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఓన్ అకౌంట్ కాదు, అంటే మన పర్పస్ కాదు. సో క్లయింట్ కి ఫర్దర్ సప్లై కోసం మనం ఎప్పుడైతే వీటిని పర్చేజ్ చేస్తున్నామో దెన్ ITC విల్ బి అవైలబుల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 17 subsection 5 class E. 17(5) class E. Inputs under composition scheme. 17(5) class E. Inputs under composition scheme. Inputs under composition scheme. Goods or services or both on which tax has been paid under section 10. అంటే నేను కాంపోజిట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశానమ్మా. కాంపోజిట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశా. రెగ్యులర్ డీలర్ ఉన్నాడు, రెగ్యులర్ డీలర్. కాంపోజిట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి నేను గూడ్స్ ఎప్పుడైతే పర్చేజ్ చేస్తానో అప్పుడు కాంపోజిట్ డీలర్ ఏ ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు, కాంపోజిషన్ ట్యాక్స్ పే చేస్తాడు. లైక్ కన్సెషనల్ ట్యాక్స్ రేట్ లైక్ 1% or 5%, అది కాంపోజిట్ డీలర్ పే చేస్తాడు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు కాంపోజిట్ డీలర్ 1% పే చేశాడు కదా, నేను దానికి ట్యాక్స్, ఆ 1% ని నేను ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కింద తీసుకొచ్చా? నో సార్. Whenever we purchase some goods from the composite dealer, we cannot take the input tax credit. అసలు ఎందుకంటే కాంపోజిట్ డీలర్ విల్ నాట్ కలెక్ట్ ది ట్యాక్స్. ఆ 1% 5% అనేది మన దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసాడమ్మా, లేదు, వాడు ఓన్ పాకెట్ నుంచి వాడు పే చేశాడు. సో
కాంపోజిట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి కాంపోజిట్ డీలర్ అసలు he will not collect tax from he will not collect tax sorry he shall not sorry he shall not he shall not collect the tax from recipient ఎవరైతే బయ్యర్ ఉన్నారో వాడి దగ్గర నుంచి అసలు ట్యాక్స్ అనేది రాదు. అండ్ ఎనీవేస్ recipient cannot avail any input tax credit. Recipient cannot avail any input tax credit. This is the point. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, but they have given in blocked credit 17.5e. Next, class F, important. 17.5 class F. ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. Inputs by non-resident taxable person. Non-resident taxable person. ఆల్రెడీ మీకు క్యాజువల్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్, నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ ఏమవుతుందంటే వేరే కంట్రీ నుంచి మన కంట్రీకి వచ్చి, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వొకేషనల్ గా సప్లైస్ చేస్తాడు. హీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్. వాడికంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ అనేది ఉండదు. నో ఫిక్స్డ్ ప్లేస్ and no residence, permanent residence, no fixed residence. సో వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సప్లైస్ చేస్తారు. లైక్ ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో డైమండ్స్ దొరుకుతాయి మనకి. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికాలో డైమండ్స్ ఉన్నాయి. సో వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇండియాకి వస్తాడు. ఇండియాకి వచ్చి డైమండ్స్ ఎగ్జిబిషన్ పెడతాడు. నో డౌట్ డైమండ్స్ మీద మనకి జిఎస్టీ అనేది ఉంటుంది. సో డైమండ్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని తీసుకొచ్చి ఎగ్జిబిషన్ పెడతాడు. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వాడు ఏం పే చేస్తాడు? ఐజిఎస్టీ పే చేస్తాడు, ప్లస్ బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ పే చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాడు కదా, మన గూడ్స్ సేల్ చేయడానికే కదా. సో వేరే కంట్రీ నుంచి గూడ్స్, ఆఫ్రికా నుంచి గూడ్స్ తీసుకొచ్చి ఇండియాలో సేల్ చేస్తాడు. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వాడు ఏం పే చేస్తాడంటే ఐజిఎస్టీ పే చేస్తాడు, బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ పే చేస్తాడు whenever at the time of import. ఓకే, అయిపోయింది సార్. లోకల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాలిగా. ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా ఎగ్జిబిషన్ కి టెంట్లు వేయాలి, లేదంటే ఒక హాల్ తీసుకోవాలి, 5 స్టార్ రెస్టారెంట్ తీసుకుని అందులో ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడం ఏదో చేస్తాడు. ఆ డైమండ్స్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాలి. సో ఎవరైతే రిచ్ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ డైమండ్స్ చూసుకుని నచ్చితే ఆ డైమండ్ ని పర్చేజ్ చేస్తారు. సో అటువంటి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోకల్ గా కూడా ఈ హ్యాస్ టు బై సమ్ లోకల్ పర్చేజెస్ కూడా చేయాలి. లోకల్ గా వాడు ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాడు, ఇన్పుట్ సర్వీస్ తీసుకుంటాడు, అలాగే ఇన్పుట్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ కూడా పర్చేజ్ చేస్తాడు. సో అటువంటి అప్పుడు లోకల్ గా విత్ ఇన్ ఇండియాలో ఏవైతే పర్చేజ్ చేస్తాడో, విత్ ఇన్ ఇండియాలో ఆ నాన్ రెసిడెంట్ ఏవైతే పర్చేజ్ చేస్తాడో, then no input tax credit will be given. No input tax credit will be given for purchases made by the non-resident within India. However, he can take the input tax credit of IGST paid at the time he imported the goods. ఎప్పుడైతే వాడు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఐజిఎస్టీ పే చేస్తాడు కదా, ఆ ఐజిఎస్టీని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కింద తీసుకోవచ్చు. బట్ ఎప్పుడైతే ఇండియాలోకి వచ్చిన తర్వాత పర్చేజెస్ చేస్తాడో ఆ పర్చేజ్ మీద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది రాదు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. ఓకే సార్, ఇప్పుడంతా కూడా గూడ్స్ గురించే మాట్లాడారు కదా సార్. వాట్ అబౌట్ సర్వీసెస్? నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నా సరే, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నా ఐటీసీ నాట్ అవైలబుల్. Okay, this is about the 17.5F. Next, 17.5G, personal consumption. Whenever the goods are used for the personal consumption, అంటే లైక్ నేను బిజినెస్ కోసం కొన్ని గూడ్స్ ని తీసుకొచ్చానమ్మా,
లైక్ ఇప్పుడు లైక్ ఆశీర్వాద్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చాను, పంచదార తీసుకొచ్చాను, లైక్ నాదొక ట్రేడర్ అనుకున్నాం, షుగర్ తీసుకొచ్చాను, లైక్ గోధుమ తీసుకొచ్చాను, ఇంకా లాడ్ ఆఫ్ పర్చేసెస్ చేశాను, పల్సెస్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాను. బట్ బిజినెస్ లో ఉండగానే షాప్ లో లాక్డౌన్ వచ్చింది. ఓకేనా, నాకు ఇంట్లోకి కూడా అయిపోయింది. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ గూడ్స్ ని, బిజినెస్ లో ఉన్న గూడ్స్ ని పర్సనల్ కన్జంప్షన్ కి వాడుతున్నా. పర్సనల్ కన్జంప్షన్ కి వాడుతున్నా అంటే నేను ఆ గూడ్స్ మీద ఉన్న ఐటీసీ తీసుకోవచ్చా సార్? నో, యూ కెనాట్ టేక్ ది ఐటీసీ. వెన్ ఎవర్ ద గూడ్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఆర్ పుట్ టు యూస్ ఫర్ ది పర్సనల్ కన్జంప్షన్, ఆర్ వెన్ ఎవర్ ఐ బాట్ ది గూడ్స్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ ది పర్సనల్ కన్జంప్షన్. ఒక షర్ట్ పర్చేజ్ చేశానమ్మా, షర్ట్ నేను వేసుకోవడానికి పర్చేజ్ చేశాను, పర్సనల్ కన్జంప్షన్. అప్పుడు నేను పర్సనల్ యూజ్ ఆర్ పర్సనల్ కన్జంప్షన్. సో ఎప్పుడైతే నేను పర్సనల్ పర్పస్ యూజ్ చేశానో దెన్ ఐ కెనాట్ టేక్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. దెన్ ఐ కెనాట్ టేక్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. అంటే నాన్ బిజినెస్ పర్పస్ కి ఏది పర్చేజ్ చేసినా సరే దెన్ ఐ కెనాట్ టేక్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. క్లియరా? నెక్స్ట్, లాస్ట్ ఆర్ స్టోలెన్ గూడ్స్. అంటే బిజినెస్ లో గూడ్స్ ఉన్నాయి, దాని మీద అది ఏమైందంటే ఆ బిజినెస్ లో ఉన్న గూడ్స్ ఎవరు దొబ్బేశారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, స్టోలెన్ ఆర్ లాస్ట్. లాస్ట్ అంటే లైక్ ఎక్కడ పోయినాయి, డిస్ట్రాయిడ్, ఏదో నేచురల్ కెలామిటీ వచ్చి పాడైపోయినాయి. నెక్స్ట్, రిటర్న్ ఆఫ్ ఆర్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ బై వే ఆఫ్ గిఫ్ట్, ఆర్ డిస్పోజ్ అంటే గివింగ్ అవే, బై వే ఆఫ్ గిఫ్ట్ ఆర్ ఫ్రీ శాంపిల్స్. అంటే బిజినెస్ లో ఉన్న గూడ్స్ నేను ఏం చేశానంటే ఫ్రీ శాంపిల్స్ కింద ఇచ్చేసా, గిఫ్ట్ కింద పంచిపెట్టా. సార్ వాటికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ తీసుకోవచ్చా సార్? నో. అంటే నువ్వు ఇంతకు ముందు పర్చేజ్ చేస్తున్నప్పుడు ట్యాక్స్ ఏదైతే పే చేసావో బిజినెస్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తావని చెప్పి నువ్వు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటావు. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ గూడ్స్ నేను ఫ్రీ సప్లైస్ కింద ఇస్తానో ఐ కెనాట్ టేక్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఒకవేళ తీసుకోకపోతే తీసుకోకూడదు, ఒకవేళ తీసుకుని ఉంటే దాన్ని ఏం చేయాలి, నేను రివర్స్ చేయాలి. ఐ హ్యావ్ టు రివర్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఎవేషన్ ఆర్ కాన్ఫిస్కేషన్ ఎట్సెట్రా. ఎప్పుడైతే నేను ట్యాక్స్ ఎవేషన్ లో ఇన్స్పెక్షన్ కి వచ్చారమ్మా, ఇన్స్పెక్షన్ కి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే నేను చాలా ట్యాక్స్ కట్టలేదని తెలిసింది. లైక్ నా టర్న్ ఓవర్ 80 lakhs ఉన్నా సరే నేను టర్న్ ఓవర్ 20 lakhs ఉందనే చూపించాను. 60 lakhs వితౌట్ బిల్ సేల్ చేశాను, వితౌట్ బిల్ సేల్ చేశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, జిఎస్టీ కట్టకుండా నేను ఎస్కేప్ అయ్యాను. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ కి వచ్చారో ఆ ఎస్కేప్ అయిన టర్న్ ఓవర్ మొత్తం ఫైండింగ్ లో బయటపడింది. సో 80 lakhs మీద నేను ట్యాక్స్ పే చేశాను. లేదంటే లాట్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ చేశాను, లాట్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ చేశాను ఇన్పుట్ లో. ఆ పర్చేసెస్ మీద నేను ఒక్క ట్యాక్స్ కూడా కట్టలేదు, అంతా కూడా వితౌట్ బిల్లే పర్చేజ్ చేశాను. సో అంటే ఐ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ది పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వెన్ ఐ మేడ్ ది పర్చేజెస్. సో అప్పుడు నేను మొత్తం ట్యాక్స్ అంతా కూడా నా చేత కట్టించుకుంటారు ఆ పర్చేజెస్ మీద. సరే కట్టించుకున్నారు కరెక్టే, నా ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి సార్? నేను పర్చేసెస్ మీద ట్యాక్స్ పే చేశాను కదా, నేను ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ కింద తీసుకోవచ్చా? నో. నీ అంతటి నువ్వు వాలంటరీగా కట్టుంటే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ అనేది వచ్చేది. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ పేడ్ అండర్ సెక్షన్ 74, 129 అండ్ 30, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వస్తాయంటే గూడ్స్ కాన్ఫిగరేషన్ జరిగినప్పుడు, లేదంటే రాంగ్ఫుల్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ జరిగినప్పుడు ఇవన్నీ సెక్షన్స్ అనేవి వస్తాయి. దీస్ ఆర్ డిస్కస్ ఎట్ ది సిఏ ఫైనల్ లెవెల్. సో అలా ఎప్పుడైనా నేను ట్యాక్స్ కనుక పే చేస్తే ఐ కెనాట్ అవైల్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ 17 subsection 5 blocked credits, which is the most important and difficult for a CA IPCC level. ఓకేనా? సో 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 ఫస్ట్ మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది ఎక్కడంటే మోటార్ వెహికల్స్ మీద, ఫుడ్ అండ్ బేవరేజెస్ మీద, అండ్ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీసెస్, ఇన్పుట్స్ అండ్ ఇన్పుట్ గూడ్స్, అవన్నీ. మిగతా ఈ పాయింట్స్ మీకు ఈజీగానే మైండ్ క్లియర్ అవుతాయి. బట్ మిమ్మల్ని డిఫికల్ట్ చేసి అడగాలంటే ఫస్ట్ 4 సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రమే, 4 క్లాసెస్ లో మాత్రం గట్టిగా అడగగలరు. డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఇలస్ట్రేషన్ 5. ఓకేనా? రిమైనింగ్ మీరు చేదురు కానీ. సో ఎక్స్ లిమిటెడ్, a registered manufacturer engaged in the taxable supply of goods procured from the following goods during the month of October. ఓకే, ఆడొక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అంట కొన్ని గూడ్స్ పర్చేజ్ చేశాడంట, అవి ఏంటో చూద్దాం. ద సేమ్ హాస్ బీన్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఇన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, బుక్స్ లో రికార్డ్స్ లో రాశాడంట. నెక్స్ట్, డిటర్మైన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అవైలబుల్ బై గివింగ్ నెసెసరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్. వీటన్నిటి మీద కూడా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వస్తుందా రావట్లేదా అని చెప్పేసి మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పాటు రాయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, లెట్ us see what is the first item. Electrical transformers used in the factory. Electrical transformers used in the factory. Yes sir, used in the course of furtherance of business sir.
and it is a plant and machinery, sir, you can take the input tax credit. Next, molds and dyes used in the factory, we can take the input tax credit. Next, pollution control equipment, plant and machinery loke vastundi, we can take the input tax credit. Next, capital goods purchased on which depreciation has been taken on the full value including GST, including input tax vastundama రాదు. 16 subsection 2 ప్రకారం whenever we claim the depreciation on the value including the input tax credit, then అక్కడ డెప్రిషియేషన్ వస్తుంది కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో జిఎస్టీలో మాత్రం ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది రాదు. నెక్స్ట్, క్యాపిటల్ గూడ్స్ యూజ్డ్ యాజ్ పార్ట్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ సప్లయర్ who paid tax of 10,000 under composition scheme and the composite tax has not been collected from ex-linked. కాంపోజిట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి ఒక 10,000 పెట్టి ఏదో స్పేర్ పార్ట్స్ ఏవో కొన్నాడంట, మా కాంపోజిట్ డీలర్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా కొంటే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వస్తుందా? రాదు. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది రాదు. సో క్లియర్లీ మనం ఆ పాయింట్స్ అన్ని కూడా, సో వాట్ ఎవర్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఏవైతే చెప్పాడు అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ, మౌల్డ్స్ అండ్ డైస్ కానీ, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ గూడ్స్ లోకి వస్తాయి. వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ కమ్స్ అండర్ క్యాపిటల్ గూడ్స్, మన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ దేని మీద క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు? మా ఇన్పుట్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్పుట్ సర్వీసెస్ మీద క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే క్యాపిటల్ గూడ్స్ మీద కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ గూడ్స్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ, మోల్డ్స్ అండ్ డైస్ కానీ, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ. సో వీ కెన్ క్లెయిమ్ ది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ఈ పాయింట్ మీకు తెలిసిందే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఇలస్ట్రేషన్ 1. సో రిమైనింగ్ ఇలస్ట్రేషన్స్ అన్ని కూడా మీరు ట్రై చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో, టుమారోస్ క్లాస్ లో మనం డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ పెట్టుకుందాం. సో వన్ థింగ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ నాన్న, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ చాప్టర్ అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ చాప్టర్. సో ఎస్టర్డే మొత్తం సెక్షన్ 16 చూసాం. నౌ టుడే వి డిస్కస్ అబౌట్ 17 సబ్సెక్షన్ 5 బ్లాక్డ్ క్రెడిట్స్. దీని తర్వాత అంటే దీంట్లో ఇలస్ట్రేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. వి హావ్ ఇలస్ట్రేషన్స్ అప్ టు 22 ఇలస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. అంటే ఓన్లీ బ్లాక్డ్ క్రెడిట్స్ మీద మనకి ఆల్మోస్ట్ 23 ఇలస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి. సో బై దిస్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ దిస్ టాపిక్ ఇస్. ఓకేనా? సో కాన్సెప్ట్ చదివి ఇలస్ట్రేషన్స్ మాక్సిమం ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ విల్ క్లియర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. సో థ్యాంక్ యూ. అడగండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఎవ్వరికి డౌట్లు రావు నాకు తెలుసుగా. సో ఓకే అమ్మాయి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా?